बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल मैं तुहाडी मेज़बान रुबाब नकवी। नाज़रीन, प्रोग्राम दे विच अज असीं पंजाब दे बड़े एक अहम अदारे दे बारे च गुफ्तगू करांगे जो कि बैतुल माल ते सोशल वैलफेयर है। असीं गल करांगे कि इहदी की कारकरदगी है ते इहदे तक किवें पहुंचया जा सकदा है ते आम इंसान दी अप्रोच किस तरह हो सकदी है ते दूसरी गल है कि इहदे नवें प्रोजेक्ट्स केड़े ने। गुफ्तगू विच हिस्सा पाउण लई बड़े अहम मेहमान मौजूद ने। मैं उन्हां दा तारुफ करवा दिंदी हां। सब तो पहले जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब मौजूद ने जो कि वज़ीर बराए बैतुल माल ते सोशल वैलफेयर पंजाब ने। उन्हां दे नाल तशरीफ रखते ने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने, प्रेस क्लब के नायब सदर ने लाहौर के जनाब जावेद फारूकी साहब। मैं दुआनू जी आनू कहांगी। अच्छा यावर साहब, जिस तरह कि मैं गल की कि बैतुल माल जो है सोशल वैलफेयर जो अदारा है पंजाब का बड़ा एक अहम है, सब तो पहले सानू दसो कि इसकी कारकरदगी किस तरह जा रही है, किस तरह काम कर रहे हैं। महकमा सोशल वैलफेयर एंड बैतुल माल वो महकमा है कि ਜਿਹੜਾ गरीब तरीन तबके नाल इसका असी ताल्लुक रखने। उस दे अंदर असी यतीम बच्चों की घर बनाए ने, उन्होंने कफालत है। फिर वो बच्चे जड़े स्पैशल ने जिन्हें अल्लाह पाक किसी ना किसी एक कुवत तो महरूम रखा है। फिर उसके अलावा बच्चियाँ ने, बच्चे ने यतीम थोड़ी वड्डी उम्र ने। फिर उसके बाद खवातीन ने, वो औरतां कि जिन्हें किसी न किसी मजबूरी की वजह नाल उन्हें अपने घर का महफूज छत छोड़ के वो आ गए असां कोल पनाह विच। फिर उसके बाद असां कोल एक ज़ईफ लोगों का घर जिहड़ी बड़ी बदकिस्मती है असां दी बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान कि असां अपने माऊ प्यू वास्ते एक अलग घर रखना पवे और असी अपने घरों फारिग करके अपनी जन्नत और अपनी दुआवां वहाँ कढ़ के असी हुकूमत के हवाले कर देते। फिर असी एक नवा काम कर रहे हैं इस दफ़ा, पहली दफ़ा सोशल वेलफेयर विच कि असी ट्रांसजेंडर्स वास्ते, ख्वाजा सरावां वास्ते असी एक घर बना रहे हैं जिथे ट्रांसजेंडर्स हाँ असी सड़कों तो चाह के अपने कोल गिनावां। अच्छा। ते इत्थे आण के उन्हें असी स्किल्स दे के कोई ना कोई हुनर सिखा के उन्हें माशरे का एक यूजफुल हिस्सा बनावा, अहम शहरी बना ताकि वो किते ना किते मदद कर सके। ते मैं अमूमन दसना रहना कि असां दा महकमा उवे कि जड़ा कोई सियासी कबूल नहीं करना चाहता, क्योंकि इस सब तो ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया हमेशा तो, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा लेकिन पैसा कोई नहीं। इस हुकूमत हम पहली दफ़ा इसको पहले थोड़ा थोड़ा इजाफा ज़रूर हुआ लेकिन कई चीज़ें जिन्हें असन इनिशिएटिव जो पनाहगाह ने, अच्छा बहुत बड़ा इनिशिएटिव और इन्हीं के इमरान खान मेरा लीडर है। मैं अल्लाह वहाँ हाजिर नाजिर जान के गवाह करके मैं आखना उस इंसान जन्नत कमाई है। तुसी उन लोगों को इनके पता करो जड़े पनाहगाह रात आके गुजारने कि उन्होंने की मजबूरी कि पनाहगाह में आए तो तुसी आखसो कि खुदाया ये हसन हुकूमत इस किस्म का काम भी कर रही है। उन्हें महफूज छत, साफ बिस्तरा, बेहतरीन खाना, ठीक, और ये सारी चीज़ा हुकूमत हकली नहीं कर रही। ठीक है, इसे हुकूमत तो स्ट्रक्चर बढ़ा के दे रही है या मकान कोई किराए ते घिन के असी उत्थे लोगों को ठहराने ते जड़ा खाना है दो वक्त का जड़ा खाना है वो मुखैर हजरात दे रहे हैं। ठीक है, ब्रोस्ट चिकन, अच्छा, नाल दाल, ठीक है, या वो छोले दी दाल या फिर छोटा गोश्त आलू, इनके वो बेहतरीन मेन्यू जो असी घरां दे विच आप खाईदा बना के खाना तुसी घर च खांदे हो वो इस किस्म का मेन्यू है। तो ये ट्रांसजेंडर्स वाला काम असी कर रहे हैं, ये दुनिया च बहुत घट है या है ही नहीं, बड़ा नेगलेक्ट किया गया है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हो रहा है और दुनिया में शायद ये पाकिस्तान पहले 2, 3 या 4 ममालिक में एक होएगा कि जिथे ये काम हो रहा है। असां दे इस वक्त एनुअल डिवेलपमेंट प्लान में जो सोशल वेलफेयर का अपना एनुअल डिवेलपमेंट प्लान है उस अंदर इन्होंने वास्ते लाहौर में असी एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिस अंदर ख्वाजा सरावां की असी खिदमत करावांगे, उन्हें स्किल सिखावांगे, उन्होंने फिर एक जिसा कहते ना कि एक अच्छा शहरी बना के माशरे बाहर। तो ये जड़ा ये सोशल वेलफेयर बैतुल माल का कोई वखरा उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाना है जिमें VTI है पंजाब का उन्होंने दोगे तुसी कि इन्होंने स्किल्स दियो जिमें वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होंदे ने? असन ये चीज़ां साडी अपनियां ने। अच्छा, ये थोड़ा अपना कोई वखरा इंस्टीट्यूट हो तुसी बनाओगे? उसी असी स्किल्स देवांगे। हुण स्किल्स दी मिसाल दे तौर ते तुसी एक बेहतर स्किल दे सकते हो, असी तुसानू आके रिक्वेस्ट करांगे कि मेहरबानी करके आओ कि असन दे ख्वाजे सरावां नू असन इन्हां भैणां भरावां नू तुसी ये स्किल दो। अच्छा, ते उस विच असी जिहड़ी असन दी बेसहारा औरतां ने, बच्चियां ने जिन्हां ते भरावां या वालिद या खामन या बच्चियां जुल्म कीता ते वो आके असां कोल रह गई दारुल अमान विच, असी उन्हां दी एक बेहतर स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि जिथे उन्हां ये होवे कि जिसले माशरे कदम रखन वो किसी जगह हाथ ना फैलाओ, मतलब अपनी मदद आप देते हैं तो अपनी जिंदगी गुजारन करो
ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਆਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸਾਂ ਦਾ 1200 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਜਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜਟ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਆਖਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ਼ਿਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ਼ਿਕ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਲਸ ਔਨ व्हील्स। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ हुकूमत। बिल्कुल वो जिम्मेदारी देखो पहली दफा ये सोच है किसी के अंदर, और ये प्राइम मिनिस्टर ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਓ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਲਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੈਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਫਤ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸੇ ਵੀ ਨਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਲਾਹ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਓੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਹਾਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਸੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ NGOs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਬੇਆਸਰਾ ਹੈ, ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਕੇ ਜੈਸੀ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਰਗੇ ਇਦਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਗੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਵ ਨਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਆਸਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਵਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਖੁਸੂਸਨ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਬਾਹਸ਼ੁਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਫਰਦ ਵਾਹਿਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਨੈਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ FIA ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਆਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਸ ਕਮੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਿਆਸਤ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਜਿੱਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਗੋਸ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮਾਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਤਮਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਮਾਦ ਵਿਖਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਪੈਸਾ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਵਿਖਾਵੇ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਦਕਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਕਾਤ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਕੁਝ ਉਸ਼ਰ ਜੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਲ ਆਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। यावर साहब ये गल थोड़ी बहुत बेहतर है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ऐसी कि असी किस तरह पहुंचे बैतुल माल? सोच सानू जरूरत है कि असी चलो किसी बच्चे की शादी करनी, सानू किवें पता लगेगा भी असी जाइए तो सानू जड़ा ना कोई मदद होएगी, या असी बच्ची की शादी करना चाहनी, एजुकेशन है, हेल्थ है, कोई भी जिस तरह तुसीं कह रहे हो। मैं इसी सवाल मैं दूए एंगल तो घिन के इस पासे आना पे उस मेन चीज़ ये कि पहले तुसां ये पता लगे कि कित्थे असी अपना वाफिर कदे पैसा है सदका ज़कात वगैरह वो कित्थे खर्च करिए, असी तुसां दसांगे कित्थे करो, वो तुसीं खुद अपने हथे नाल पैसा खर्च करना है। ते दूआ जड़े जिथे लोगों की जरूरत आती है, ये तो आ गई ना माशरे की जरूरत, हुणां दी लोगों की जरूरत। असां दे हर डिस्ट्रिक्ट विच हर तहसील तो घिन के हर गिरां हर पिंड तो घिन के उत्ते डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट तो लैके डिवीजन तक, डिवीजन तो लैके सूबे तक असां दी बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन है ਜਿਹੜੇ बैतुल माल ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ बैतुल माल ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ,
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੈਤਲ ਮਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਤਲ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਤਲ ਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਤਲ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣ ਖੜੋ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੈਤਲ ਮਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੈਤਲ ਮਾਲ 5000 ਨਹੀਂ 10000 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਦਰ ये उसी वेले दे देंगे या कुछ नहीं, इस प्रोसेस है, अब महीने से एक दफ़ा जाके मिलता है। लेकिन मैं ये बंद करना चाहना, क्यों बंद करना चाहना, मेरे अमीन बैतुल माल भी है मलिक आज़म, असा बह के ये गल सोचिए कि पैसा देना सही नहीं, कारोबार ला के दो। ये 5-10 हज़ार रुपए की जगह 25-30-35 हज़ार रुपए का कारोबार बढ़ा के उस दे हवाले करो, ए लो बाइज्जत तौर पर एक जी असन दी बेवा बहन है या तलाक शुदा बहन है, वो अपनी चार दीवारी के अंदर बह के अपना कारोबार कर सके। तो जिसले तुसी कारोबार किसी ने दोगे नाल एक अद्धा तुसानू मुआवन या मददगार की लोड़ होगी ना, तो एक की बजाय 2 नौकरियां होंगी, वो पैसा जाया नहीं होना, उस दे बजाय कारोबार चलेगा, उस इलाके मज़ीद लोग भी नाल जेडे बेरोजगार ने उन्हां दे अटैच हो जाने। तो इसी लिहाज नाल शादियां दा हुंदा है, वो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया। फिर इसके अलावा स्कॉलरशिप्स होंदे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, उसके अलावा इलाज दा हुंदा है। फिर असां दे हर अस्पताल के अंदर सोशल वेलफेयर का मैडिकल ऑफिसर होता है, वो ज़कात के जरिए, क्योंकि महकमा ज़कात और महकमा सोशल वेलफेयर उत्थे मिल के काम करते हैं, उतों ज़कात तो पैसा आता है और बाकी जो मुखैर हजरात ने वो भी अपनी तरफों चंदा देंदे ने। उत्थे जिहड़ा सोशल वेलफेयर ऑफिसर है असां दा, वो बह के फिर तुसां दी मुआवनत करता है और करता है। और मैं बड़ा फख्र होंदा है कि मेरे अटक के अंदर तहसील अटक का असां दा जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हॉस्पिटल है, उत्थे असां दा सोशल वेलफेयर ऑफिसर जुबैर है और वो कमाल है। वो अपने बंदे उस साइकिलों से बिठाए ने, तुहाडे घर आ जाएगा कि कोई दवाई एक्स्ट्रा पई है तुहाडे कोल जिहड़ी इस्तेमाल विच नहीं, तो तुसी दे दोगे उसनूं, वो अपने दफ्तर च लैके आएंगे वो दवाई, उत्थे चेक करेंगे एक्सपायर तो नहीं हो गई, इसकी तारीख गुजर तो नहीं गई, नहीं गुजरी, अपने डब्बे मुख्तलिफ डब्बे ना लिखे हुए ने, तो खग की दवाई है, तो बुखार की, वो सारियां अलग अलग डब्बे च पईयां ने। हुण मैं आ गया, मेरे को पैसा नहीं दवाई खरीदने का, उस वेखा कि इतनी दवाई लोड़ है, उन्हें डब्बे चों कढ़ के वो तुहाडे हवाले कर दित्ती। ठीक है। अच्छा फारूकी साहब, नौजवान नस्ल ते आउंदे आ, दसो कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਾ ਦੇ, ਕੁੰਡੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। तो वो इन्हों का यह कहना सी कि अगर असी ये चैरिटी जी है असी इनू हैल्थ और एजुकेशन के वास्ते मखसूस कर दईए तो पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन आ सकता है हैल्थ और एजुकेशन सैक्टर्स के अंदर। इस तरीके नाल ये जड़ा तुसी क्या है कि नए नौजवान जड़े ने नवे ग्रेजुएट्स जड़े ने तालीम याफ्ता लोग ने बच्चे ने जड़े उन्होंने कारोबार करवाया जाए तो यह एक वाहिद रस्ता है जिहदे जरिए छोटी इंटरप्रेन्योरशिप जी है इनू तुसी प्रमोट कर सकते हो और एक बंदे दे नाल 4-4 होर बंदे का रोज़गार भी
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SMEs ਜਿਹੜਾ ਇਹ SMEs ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ SMEs ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਾਈਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ SMEs ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਖ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਖ ਅਗਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਮਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਤਮਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਥ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਯੂਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਸਾਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਾਖ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं पिछले 2-4 प्रोग्राम से भी मैं कह चुका कि जी गल की भाई होर कि पाकिस्तान में बड़ी हुए असा जी थोड़ी जी सोच चेंज होगी कि जिथे असी जो बाहर लोग जा रहे हैं वो लेबरर ना जाओ, वो डॉक्टर जाओ, वो नर्सिस जाओ, वो इंजीनियर्स जाओ, क्योंकि फिर ज़र मुबादला वापस ज़्यादा आंदा है। और इस विच तकरीबन सिर्फ जॉब के हवाले में दसा पिछले 2 साल में 14 लाख बंदा मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान, क्योंकि मेरा छोटा भाई जुल्फी होते है तो 14 लाख बंदा उन्हें बाहर भेजा है 2 साल में। 14 लाख ये बहुत वड्डी एक अचीवमेंट है। तकरीबन 9.25 लाख की डिमांड जापान तो लैके आए ने, कुवैत 10 साल के बाद खुल गए। मकसद ये कि जो बाहर जाए वो वैल्यू एडिड होवे, वो उसको हुनर होवे ताकि ज़रे वो कमावे भी ज़्यादा और ज़रे मुबादला भी वापस भेजे। दुआ मैं अपनी भैन अपने भरावां नूं मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना, इल्तिजा करना तुसां कोलों इस गल इस अपील वास्ते मैं भीख मंगना कि खुदा दा वास्ता ने सड़क के किनारे जड़े बेकारी खले ने उन्होंने पैसा देना बंद कर दो। इन लोगों के बच्चों को अगवा करते हैं, इन लोगों के बच्चों को अगवा करके उन्होंने हाथ पैर किसी का तोड़ देंगे ने, उन्होंने माजूर कर देंगे तो तुसां दे पैसे देने की वजह नाल उन्हें ये नज़र आता है कि इत्थे कमाई का बहुत ज़बरदस्त जरिया है। ये सदका ज़कात नहीं कबूल होएगा कदे भी, क्योंकि किसी का बच्चा अगवा होकर उत्थे खला है तो तुहाडा सदका, तुहाडी ज़कात, तुहाडे रिश्तेदार, क्योंकि वो पहलों हकदार ने बनस्पत किसी सड़क दे खले हुए कदे कोई भी कोल नहीं ने। एक अपने को ट्रेजरी या एक डब्बा जा रख लो, उसे पैसे पाते रहो। जेड़ा गरीब बंदा 2-4 आम उन्होंने रोटी खिला दो, कुछ करो। सड़क दे खड़े बेकारियों नूं पैसा खुदा दा वास्ता ने देना बंद करो। ठीक है, तुहाडा मैसेज जी। मैं एक रिक्वेस्ट चलते शाह साहब ने जिहड़ी चीज़ इन्होंने कही है, शाह साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये जिहड़े चौकां दे जिहड़े खड़े ने भिखारी खड़े ने ये पेशावर हैगे ने। जी तुसी गल कही है कि इन्हों ना दिओ, गल बिल्कुल ठीक है, ये पेशावर ने, लेकिन यह बड़ा ही बदनुमा जिहा एक तुहाडी सोसाइटी के चेहरे के उत्ते एक दाग बन जाते हैं। और आम आदमी जिहड़ा बाहरों कोई मसलन तुसी कहंदे हो कि तुहाडे मुल्क टूरिज्म वधे, अगर बाहरों टूरिस्ट आंदा है तो ये इन्हां चौकां तो की मैसेज लैंदा है कि शायद इस मुल्क दे विच लोकां दा चलन ही हैगा, काम ही है ये हकदार नहीं हैगे। ये लोग जिहड़े ने चंद एक बहुत थोड़े लोग ने
ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਹ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓ, ਇਹ ਚੌਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ। ਜਿਹੇ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਦਿਓ। ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੈਗਰੀ ਹੋਮਸ ਔਰ ਡਰਗ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਗਰੀ ਹੋਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰਗ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਬੈਗਰੀ ਹੋਮ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਸ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਡਸ ਦਈਏ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਛੋੜ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਸਰਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪੀਟਲ। ਅਸਾਂ ਮੇਰੇ ਆने ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਮਿਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।